ओंकार सतगुर प्रसाद पे हरि माए सतगुरु मैं पाया सतगुर सा पाया जय तेती मन दियां बधाइयां राग रतन प्रवाह कन्या शब्द गावने आईयां सब दो तो गावरी के सतनाम श्री वाहिगुरु बिलावल महला चौथा आओ संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोहित है कल युग खेवट गुर शब्द तरहो आओ संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोहित है कल युग खेवट गुर शब्द तरहो मेरे मन हर गुण हरे उचरहो मस्तक लिखत लिखे गुण गाए मिल संगत पार परहो रहाओ काया नगर में राम रस उत्तम क्यों पाइए उपदेश जन करहो सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो जाप दिखो गुरमत हर रस मीठा लगा तिन बिसरे सब बिखरसो राम नाम रस राम रसायन हर सेवो संत जनों चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजो राम नाम रस राम रसायन हर सेवो संत जनों चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु रामदास महाराज सोढ़ी सुल्तान सतगुरु अपनी पावन पवित्र रचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पन्ना 800 ते ये पावन शब्द उच्चारण कर रहे हैं। दुनिया दे सारे सुख चार पदार्थां विच मन्ने हैं। हर कोई मनुख चाहता कि चार पदार्थ मिलन। दो पदार्थ संसारी हैं, दो पदार्थ करतारी हैं। ज्यों-ज्यों मनुख दे पास अर्थ वधदा है, अर्थ कहंदे ने माया नूं, त्यों-त्यों उस दियां कामनावां वधियां हैं। ज्यों-ज्यों मनुख दे अंदर धर्म वधदा है,
त्यों-त्यों वो मोख दे लागे जांदा है। धर्म करके मोख है, अर्थ करके काम है। अर्थ कहंदे ने माया नूं, धन नूं। ज्यों-ज्यों धन वधेगा त्यों-त्यों कामनावां वधणगीਆਂ। ज्यों-ज्यों मनुख दे अंदर धर्म वधदा है, धर्म दे गुण परिपक्व हुंदे ने। पहलां ते पता भी नहीं हुंदा भी धर्म किहनूं कहंदे ने। धर्म धारण करन तो बनदा है, किसे गुण दे धार नहीं होना। गुण अनंत ने, बेअंत ने, गुणा दा कोई अंत नहीं। जिथे गुण बेअंत ने उथे अवगुण भी बड़े ने, अवगुण भी बेअंत ने। पंडित हरदयाल जी सार किताबली दे करता लिख देंदे ने कि गुणा अवगुणा तो बिना कोई शरीर नहीं। जिन्ने भी शरीर जगत विच हन, हर मनुख दे अंदर गुण भी हन, हर मनुख दे अंदर अवगुण भी हन। धर्मी मनुख कौन है? जो गुणा विच वाधा करदा है ते अवगुणा नूं परे करदा है। एक एक अवगुण दे मगर लक बन के पैना पवेगा तां वो लांभे होवेगा नहीं ते छड़दा नहीं। कई जन्मां दा चंबड़िया चला आ रहा है अते एक एक गुण नूं इकट्ठियां करके मनुख गुणी बन जांदा है। शाहूकार पैसा पैसा इकट्ठा करके धनवान बन जांदे। इसे तरह संगत विचों एक एक गुण, एक दिन की कथा विचों एक ही गल मिल जावे तां बहुत है। जे तुसी 7 दिन कथा सुनो, क्यों हफ्ते हफ्ते बाद इधर कथावाचक बदलते ने जां 2 हफ्तियां बाद, अते एक जो कथावाचक है उहदी 7 दिनां दी जां 15 दिनां दी कथा विचों जे एक भी गल लभ जावे, एक भी सानू गुरु दे गुण दा साडे हिरदे तक चानण होवे तां भी सौदा महंगा नहीं, सस्ता ही है। सो गुणा नूं इकट्ठियां करना ते अवगुणा नूं दूर करना। काम, क्रोध, लोभ, झूठ, निंदा इन ते आप छडावो। महाराज कहते ने भी ये अवगुण जिहड़े ने ना, ये जे मनुख चाहे भी मैं छड्ड दियां ते छेती छुटदे नहीं। अनेकां लोग ने वो चाहते नहीं कि असी को कर्म करिए, पर उन्हां कोलों फिर भी हो रहा है। वो किसी की सहायता भी नहीं लेंदे। मनुख चाहता नहीं मैं कामी होवां, क्रोधी होवां, लोभी होवां, लोग मेरी निंदिया करन, पर फिर भी वो दुस्तर कर्म हो रहे हैं। उपाय की है? उपाय है गुरु की संगत विच आके अरदास करनी, गुरु दे चरना च अपना दुख रोना। जिन्ना चिर डॉक्टर नूं दसू ना बंदा जाके भी महाराज मैनू आ दुख है, उन्ना चिर दवाई किवें लगू। भावें गुरु अंतरजामी है, पर फिर भी गुरु दे चरना च तरला लवांगे ते गुरु नूं दया आवेगी। ये दीन हो के कुछ मंग रहा ते खाली ना जाए। उपाय की है? गुरुदेव दस रहे हैं। करो रसना पवित्र धन गुरु रामदास महाराज दा धरो ध्यान, गज के आखो सतनाम। बिलावल महला चौथा, आवो संत मिलो मेरे भाई। गुरुदेव महाराज कहते ने आओ संत जनों, आओ मेरे भरावो, आपां मिल के इकट्ठे हो के मिल हर हर कथा करो। वाहिगुरु दी कथा करिए, प्रभु दी कथा करिए, प्रेम पूर्वक परमात्मा दे गुण गाइए। संतां कोल लोग क्यों जांदे ने? कि साडा भला हो जावे।
ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸੰਤ ਹੈ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਕੁਕਰਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਸੇ ਨਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਕਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੌਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਔਗਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर कथा करो। साध संगत विचों ये गल्लां मिलणगियां। हे मेरे भाई संत जनों, आओ रल मिल के बैठ के। एक मैं ऐसी परिभाषा पढ़ी भी जेड़ी गल नाल अगले दा मन सड़ वल जावे, दुखी हो जावे, ऐसी गल नहीं करनी चाहिए। एक सूफियां दा बचनिया भी मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढाइंदा। मंदिर ढाउण दा पाप लिखिया, मसीत ढाउण दा पाप लिखिया, गुरुद्वारा ढाउण दा पाप लिखिया। पर इन्हां तिन्हां नालों ज्यादा पाप लगदा जे किसी भजन सिमरन करन वाले दा दिल ढा दिता जावे। किसी गरीब दा दिल उत्साह विच ले आउणा पुण्य है, ते किसी दे मन नूं दुखी कर देना ये पाप है। साध संगत विच रल करके आपां परमात्मा दे मिलाप वाली कथा करिए। हर हर नाम बोहित है कल युग। कल युग दे विच हरि दा नाम जहाज है। वैसे तो जो गुरु दे तीर्थ ने इन्हां नूं भी जहाज रूप मन्निया। सिखां दा सब तो पहला स्थान ननकाना साहिब है, जिथों सिख धर्म की बुनियाद शुरू हुई। सिखां दे पहले गुरु गुरु नानक देव महाराज ने जिस धरती ते अवतार धारिया, ओदा नाम बदल के गुरु नानक देव पातशाह दे नाम दे उत्ते ननकाना साहिब नाम पिया। जिथे किसी समय पंथ ने बैठ के फैसला किया सी गुरपुरब दा गुरु नानक साहिब दा, कि गुरु नानक देव महाराज दा गुरपुरब भावें कुछ लोग कहंदे विसाख विच होया, कुछ विद्वान कहंदे कतक दी पुन्निया नूं होया, सानू मनाउणा कदों चाहीदा। तां समुचे पंथ दा फैसला पाकिस्तान बनन तो भी पहलां दा हो चुका है कि गुरपुरब कत्ते दी पुन्निया नूं ही मनाया जावेगा। जेड़ा कोई इहदा उल्लंघन करेगा वो सिख नहीं होवेगा। श्री गुरु नानक देव महाराज ने जिथे अवतार धारिया, समय दी वंड नाल पाकिस्तान विच ये जगह चले गई। अज साडा केंद्री श्रोमणी स्थान श्री हरमंदर साहिब अमृतसर है। सिखां दा ही नहीं, श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने हरमंदर साहिब सारे संसार दा सांझा तीर्थ बनाया। राजा तीर्थ कहंदे इहनूं। जिवें तीर्थ राग प्रयागराज नूं मनदे हिंदू भरा, इदां जिहड़े सिख ने वो अपना राजा तीर्थ हरिमंदर साहिब नूं मनदे हैं।
जिथे 4 दरवाजे चवा वर्णा वास्ते खुले ने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई आवे, खतरी ब्राह्मण सूद वैस को जापे हर मंत्र जपैणी। अगला शब्द आ रहा है ये कि गुरु नानक दा जप चवा वर्णा दे लोग कर सकते ने, गायत्री मंत्र नहीं चारे वर्ण कर सकते। वो तो अज भी उन्होंने पाबंदी है कि अधिकारी नहीं है, इनू नहीं मंत्र दिता जा सकता। श्री गुरु नानक देव महाराज जी का उपदेश खतरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश 4 वर्णा को साझा, सारिया का साझा धर्म है। दुनिया के जिन्ने धर्म ने उन्हां सारे धर्मां दा साझा मंदिर जे है हरि दे नाम दे उत्ते बनया होया मंदिर। कई गोल्डन टैंपल कहंदे बड़े गौरव नाल, पर गुरु दे दरबार दी शोभा सोने करके थोड़ी है। सोना ते कई राजे महाराजियां कोल हरमंदिर साहब ते जिन्ना सोना लगा उहदे नालों हजारां गुणा ज्यादा सोना पिया होया। सोने करके कोई मानता जादी नहीं। ये तो सिखां दी शरधा सी। ज्ञानी संत सिंह जी ने प्रेरणा दी तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने सोना लवा दिता, परंतु गुरु पातशाह दे स्थान दी शोभा है हरि करके, हरि परमेश्वर दा घर नाम दा स्थान, जिथे 8 पैर कीर्तन दा प्रवाह चलदा, धर्मी लोकां दे दर्शन हुंदे ने, नाम बाणी विच रंगियां होईयां रूहां। जे अपना भला करना कोई चाहे ते इहदे नालों वधिया जगह होर त्रिलोकी विच किधरे भी नहीं। तिन्ना लोकां विच कैसो हर मंदिर है, ना ऐसो हर मंदिर है, जैसो हर मंदिर है। कहंदे जेहो जिहा ये हर मंदिर धरती ते है, इहो जिहा वो सचखंड दा हर मंदिर नहीं है, जिहड़ा आकाश विच मन्निया मरण दे बाद जिथे लोग जांदे ने। वो सचखंड हर मंदिर इन्ना चंगा नहीं जिन्ना चंगा ये है। क्यों? असी ते ओनू चंगा मनदे हैं। तां महापुरुष कहंदे उत्थे ते कोई विरला जाऊ लखां चों करोड़ां चों मर के सचखंड वाले हर मंदिर विच। पर ये जिहड़ा हर मंदिर धरती ते बनिया, इत्थे कोई भी जा सकदा है। इत्थे पापी भी जा सकता, इत्थे पुन्नी भी जा सकता। जे किसी दे भाग जागण ते पापां दा त्याग कर आवे, शुभ गुणां नूं धारण कर लवे, फिर हरमंदिर साहिब दी बनतर भी जहाज वर्गी है। जिवें जहाज विच चढ़ के समुंदर विच जहाज चलदा, इदां सोहणे जल दे विचकाए हरि दा मंदिर बनाया। ये सिखां दा केंद्री स्थान है। इहदा नाम गुरु पातशाह ने रखिया हरि मंदिर। हरि दे नाम दे उत्ते हरि परमेश्वर दा नाम है। हर हर नाम बोहित है कलयुग। कलयुग दे विच हरि परमेश्वर दा नाम जहाज है। खेवट गुर शब्द तरहो। जे जहाज है ते कोई मलाह भी चाहिए, उसका ड्राइवर भी चाहिए चलाउण वाला। गुरु रामदास जी कहंदे गुरु मलाह है। गुर शब्द खेवट गुर शब्द तरह। खेवट जिहड़ा मलाह है गुरुदेव, वो शब्द दे राही उपदेश दे राही संसार रूपी समुंदर तो इस जीव नूं पार कर दिंदा है। मेरे मन हर गुण हर उचरो। हे मेरे मना, तू हर वेले हरि परमेश्वर वैगुरु दे गुण गाया कर। मस्तक लिखत लिखे गुण गाए, मिल संगत पार परहो रहाओ। मथे दे उत्ते लिखे हुए चंगे लेखां दे अनुसार परमात्मा दे गुण गाए जाते हैं। तुलसी पूर्व पाप ते हर जस सुनियो न जाए।
ਗੋਸਵਾਮੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੂਰਬਲੇ ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ ਤੋਂ। ਮਸਤਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਪਰੋ। ਤੂੰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਫਲ ਮਿਲੂ। ਫਲ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਫਟਕੇ ਪੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਪ ਬੜੇ ਬਲੀ ਹਨ, ਔਗਣ ਬੜੇ ਬਲੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਗਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਤੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਵੇਂਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਪਰੋ। ਸੰਗਤ ਵਾੜ ਹੈ, ਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਉਜੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਸ਼ੂ ਚਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਾੜ ਹੋਈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਸ ਉਤਮ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਨ ਕਰੋ। ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪੀ ਕੇ ਸਰੂਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਨੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੀਵਾਂ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੜਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਨ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। हे ਸੰਤ ਜਨੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਾਤ ਵੰਡੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਫਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਹਿਤ ਫਲ ਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁਕ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੁਕ ਕੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪੀਓ। ਮਿਲੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਹਲਕੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਲ ਦਾ ਕੁੰਭ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਭ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਕਰੈਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਵੇ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। 9 ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰੀਤੀ ਚਲੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਈ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਨਿਜ ਚਰਨ ਪੁਖਾਰ ਗਾਗਰੇ ਧਰਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਢੱਕਣ 3 ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦਸਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਹ ਚਰਨਾਮਤ ਦੀ ਗਾਗਰ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਰਗੜ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਕਿਉਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ? ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਨਿਤਰੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਣ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛਕਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਹਿਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਸ ਉਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਨ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਉਪਦੇਸ਼। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪੀਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਿੰਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪੀਓ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮਿੱਠਾ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮਿੱਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਤੋ ਚਾਖ ਦਿਖੋ। ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰਸਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਉਹ ਵਿਘਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਿਆ ਆ ਵਿਘਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ, ਤਿਨ ਬਿਸਰੇ ਸਭ ਬਿਖ ਰਸੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਨਾਮ ਚੋਂ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲਿਵ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਮਨ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਾਮ ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਜੇ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਜੜ। ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ, ਇੱਧਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਟੂ ਜਗਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭਜਨ ਪਾਠ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰਸਕ ਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਤੱਤਵ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਖ ਕੇ ਨਿਰਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੌਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੁਕੇਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਹਰ ਸੇਵੋ ਸੰਤ ਜਨ। ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਸਾਇਨ, ਰਸਾਇਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ 'ਚ ਪਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਖਰਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰੇ ਪਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜੋ। ਚਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ ਅਰਥ ਤੇ ਕਾਮ ਮੋਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨੇ। ਚਾਰ ਧਾਮ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤਖਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੱਲਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਹੀ ਤਖਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤਖਤ ਹੈ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਸਜਾਈ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਤਖਤ ਹੈ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਬਚਲ ਨਗਰ गोविंद गुरु का, जो श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो जिस नूं प्राप्त है।
थोड़ी मैं उसकी महिमा आप जी नाल सांझी करा, क्यों अज दा दीवान है ते फिर ऐतवार दा दीवान है। अब चल नगर उजागर सगल जग। अब चल नगरी सारे संसार विच उजागर है, मशहूर है, कौन नहीं जानता कि अब चल नगर हजूर साहब 10वें महाराज दा तख्त है, संघासन है। जाहर जहूर जहां जोत है जबर जान। कहंदे जिथे 10 गुरुआं दी जोत अखंड जग रही है। जाहर जहूर के जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है। जिथे किसी ने जप कीते ना महात्मा ने, एवें नहीं उन्होंने अस्थाना की पूजा होंदी, उत्थे बह के उन्होंने भजन सिमरन किए हुए ने, लख लख पाठ किया होया। तुसीं भी अपने घर विच थोड़ी जी जगह बना लो जिथे जप करदे जे, जिथे नितनेम करदे उत्थे होर ना कुछ किया जाए, उत्थे जप ही किया जाए, उत्थे ध्यान ही किया जाए, उत्थे नितनेम ही किया जाए, ते कुछ समय के बाद वो शक्ति आ जाती धरती विच, जिन्ना उत्थे फिर मन लगेगा दूजी थां ते नहीं लगता। 10वें महाराज का ऐसा स्थान है जिथे छेती चमत्कार हो जाता, थोड़ा टाइम लाओ तो फल ज्यादा मिलता। जाहर जहूर जहां जोत है जबर जान। जिथे गुरु कलगीधर दी जारी जोत जगदी है। खंडे हैं प्रचंड खर खड़ग कुवंड धरे। जिथे लवडे वडे खंडे ने, दुधारे खंडे, जिन्हां नाल योधियां ने बड़े बड़े संग्राम जिते ने, जंग जिते ने, जेड़े शस्त्रां दे नाल जंगां विच जित्तां प्राप्त कीतियां, हुण उन्हां दी पूजा हो रही। पंजां ही तख्तां ते गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश नहीं। जो मेन स्थान है उत्थे शस्त्रां दा प्रकाश है, अते साइड दे उत्ते नंबर 2 ते गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश है। पटना साहिब बराबर है। एक मंजी साहब ते गुरु जी दे शस्त्र ने, एक मंजी साहब ते गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाश ने, लागे 10वें दरबार प्रकाश ने। सो इस ढंग दे नाल जैसी पूजा गुरबाणी दी वैसी पूजा शस्त्रां दी दोवें एक हो जाए। इस करके गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करके सामने श्री साहब रखने का भी विधान किया बाबा बुढ़ा जी ने। जदों ग्रंथी थापिया ते जदों सेवा होई, जदों 6वें पातशाह प्रसन्न होए बाबा बुढ़ा जी ते तां श्री साहब की बख्शिश हुई। वो श्री साहब बाबा बुढ़ा जी ने हरमंदर साहब गुरु ग्रंथ साहब के सामने रखती। वो जिहड़ी सामने श्री साहब हुंदी वो बाबा बुढ़ा जी की है। हुण कुछ समय तो उन्होंने दूसरी श्री साहब भी रखनी शुरू कर दी है, नहीं तो पहले बाबा बुढ़ा जी की श्री साहब नूं मत्था टेकदा। गुरु ग्रंथ साहब दे नाल तख्तां दे उत्ते शस्त्रां दी पूजा है। खंडे हैं प्रचंड, खंडे ने बड़े बड़े तकड़े, खार खड़ग कुवंड धरे। फिर तीर हन, कमान हन, खड़गा हन। कई किस्म दीयां तस्वीरां महान कोश विच तुसीं देख सकदे, कई किस्मां ने। कोई 1600 तो वध छंदां दी रचना है 10वें महाराज दी शस्त्र नाम माला, जिहदे विच श्री गुरु गोबिंद सिंह ने सारे शस्त्रां दे नाम वर्णन कीते ने। अस्कृपान खंडो खड़ग तुबक तबरेर तीर, सैफ सरोही सहथी यही हमारे पीर। 10वें महाराज कहंदे साडे गुरु ने शस्त्र, ये साडे पीर ने, असीं इन्हां दी पूजा करदे हां। इस करके श्री साहब जदों को खालसा धारण करता है, पूजा वाली श्री साहब लैके जंगल मैदान नहीं जाया जाता। जिहड़ी पूजा वाली श्री साहब है उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, तो दूजी श्री साहब पा के सारी क्रिया कर दे। इस करके तुहानू भी चाहिए कि श्री साहब स्पैशल रखनी। जदों पूजा च बैठो इशनान करके वो श्री साहब पा के पूजा कर लो, मुड़ के उन्होंने ला के रख दो, फिर दूजी पा लो। कम्मां च ते हुण नहीं ना परहेज रहिंदा, काम दे विच किते जाना, माड़ियां चंगियां थां ते भी जाना, वो शस्त्र है,
ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਰੱਖਾਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਸਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਰੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, 5 ਕਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੰਜਰ ਤੁਫੰਗ ਪੁੰਜ ਕਰਦ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਨ। ਖੰਜਰਾਂ ਨੇ 20,000 50,000 ਦੇ ਖੰਜਰ ਨੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੰਜਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖੰਜਰ ਤੁਫੰਗ, ਤੁਫੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ। ਕਰਦ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਨ, ਕਰਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣ ਤੀਰ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੋਹੀ ਸੈਫ ਸਾਂਗ ਜਮਦਾੜ ਚੱਕਰ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੈਫਾਂ ਨੇ, ਸਾਂਗਾਂ ਨੇ, ਜਮਦਾੜਾ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰ। ਦਸਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਅਗਾਹ ਬਣਨਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਹੁਣ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਢਾਲੇ ਗਨ ਭਾਲੇ ਰਿਪ ਘਾਲੇ ਸ਼ਿਪਰ ਜੰਗ ਠਾਨ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਢਾਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਢਾਲਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ। ਇਹ ਤੇ ਧਰਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਸੱਚਖੰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਸਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਢਾਲੇ ਗਨ ਭਾਲੇ ਰਿਪ ਘਾਲੇ ਸ਼ਿਪਰ ਜੰਗ ਠਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਮਕਤ ਚਾਰੋ ਔਰ ਘੋਰ ਰੂਪ ਕਾਲਕਾ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਚਮਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, 1 ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ, 1 ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਚਮਕਤ ਚਾਰੋ ਔਰ ਘੋਰ ਰੂਪ ਕਾਲਕਾ ਕੋ। 4 ਚਫੇਰੇ। ਇੰਦਰਾ ਜਦੋਂ ਗਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਰਾ ਠਹਿਰਨ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਗੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਮਕਤ ਚਾਰੋ ਔਰ ਘੋਰ ਰੂਪ ਕਾਲਕਾ ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਕਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭੈ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਚਮਕਤ ਚਾਰੋ ਔਰ ਘੋਰ ਰੂਪ ਕਾਲਕਾ ਕੋ। ਬੰਦਨਾ ਕਰਤ ਕਵੀ ਜੋਰ ਪਾਨ ਕਾਹੇ ਥਾਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਥਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ। ਜਦ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਕ ਪੜੀ ਨਾ ਯਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭੁੱਲ ਮੰਗੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋਝੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਵੀ ਆ ਵੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ 60 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।